તો આજ ફાઇનલી મેયર રશ્મિન કી છોકરાનો છૂટવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. So if you follow the road round, it's right at the end. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ मॉर्निंग, वेलकम टू द माय न्यू व्लॉग. तो आज फाइनली मेयर रश्मिन की फुल छुट्टी है, पूरा दिन. तो हम लोग निकल गए बाहर. हमारे फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे कि सभी जगह पे सेल चल रहा है और अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है. तो देखते हैं हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता. और बाद में कहीं पे एक जगह पे जाने वाले हैं, तो दिखाते हैं आपको आगे. वो कौन सी जगह है वो मैं बताऊंगी आपको, तो बने रहिए हमारे साथ. चलो, तो हम लोगों ने घूम लिया सारे स्टोर्स, बट हमें कुछ मिला नहीं हर बार की तरह, क्योंकि ऑलवेज मेरी साइज़ का ही इश्यू होता है. जो भी पसंद आता है उसकी साइज़ बड़ी होती है या बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इसी वजह से. तो हम चल रहे अभी स्ट्रॉबेरी फार्म में, और वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे. एक्चुअली हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं. लास्ट ईयर भी हमने सोचा था कि हमें वहाँ पे जाना है, बट हम लोगों का कुछ एक मैनेज ही नहीं हो पाया कि कैसे जा पाए. अभी जा रहे हैं और दिखाते हैं. इंडिया में हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, तो कोई बंदे को वहाँ पे होते हैं, वो बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं तो वो हवा फील कर देते हैं. बट देखो, यूके में इंडिपेंडेंट मतलब सबको सब कुछ काम आना चाहिए. बराबर ને રશ્મિન? હા, પાછું એવું બી નહીં કે ફ્રીમાં, એનો બી ચાર્જ છે. यूके में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती, और कोई भी चीज़ के लिए मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना. खुद से कहीं पे भी जाते, खुद से ही सब कुछ करना होता है. एक तरह से सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को सब कुछ सीखने को मिलता है और जानने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है. बट हम इंडिया में क्या होता है कि हम डिपेंडेंट होते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए. तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट बाद में यूज्ड टू हो जाते हैं. રશ્મિન, કેટલા રૂપિયાનો ચાર્જ લાગ્યો અહીંયા હવા પુરાવામાં? ખાલી હવા પુરાવામાં તો સિંગલ ટેપ જ હોય છે. 1 પાઉન્ડનું સિંગલ ટેપ હોય, પછી તમારે જેટલી એટલે 25 26 psi જે બી ભરવાની હોય એ ભરી લેવાની. પણ 1 પાઉન્ડ ફિક્સ જ હોય અહીંયા. જનરલી 1 પાઉન્ડમાં 4 ટાયર ફૂલ તો થઈ જ જાય છે એ રીતે. અને બાઇકમાં બી અહીંથી જ થતું હોય છે કે બાઇકમાં અહીંથી કરવું હોય તો અહીંથી, નકર આપણે કોઈ જગ્યાએ ઓઇલ ચેન્જ કરાવવા કે ગયા હોય અને એ લોકોને કહીએ તો ગેરેજ વાળા કરી આપે ઘણી વખત. ઓકે, એ રીતે. પેટ્રોલ બી જાતે પુરાવાનું હોય છે. આ તો બહુ મોટી વસ્તુ લાગે છે મને અહીંયા. એકચ્યુઅલી જો તમે લોકો, પેટ્રોલ લોકો અહીંયા જાતે પુરાવશે, પછી એ લોકોએ સ્ટોર હોય ત્યાં સ્ટોરમાં ઓલવેઝ પેમેન્ટ કરવાનું હોય છે. મને તો એકચ્યુઅલીમાં એ જ ક્વેશ્ચન થાય છે રશ્મિન, કે પેટ્રોલ પુરાવીને કોઈ ભાગી જાય તો શું કરવાનું? પૈસા કઈ રીતે મળે એ લોકોને? પબ્લિક એવી બી હોતી હશે ને, બધા સારા લોકો એવું જરૂરી બી નથી. એવું તારી વાત સાચી છે, પણ એમાં જનરલી કેવું થાય કે આ લોકો પાસે ઇન્સ્યોરન્સ હોય બધાના. એટલે પેટ્રોલ એટલે મતલબ કે પેટ્રોલ પંપ જે લોકો ચલાવતા હોય ગેસ સ્ટેશન વાળા, એ લોકો પાસે ઇન્સ્યોરન્સ બી હોય કે એ લોકો ક્લેમ કરી શકે કોઈ પે ના કરે તો. અને જનરલી તો કોઈ કરે નહીં, પણ સપોઝ કરે તો એ લોકો પોલીસને ઇન્ફોર્મ કરે અને પછી ઇન્સ્યોરન્સમાં ક્લેમ કરી લે. વધારે બીજું કંઈ લાંબુ ના હોય. સ્કૂલેથી છોકરાનો છૂટવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. બસ સ્ટોપ આખું ફૂલ હશે, ઇવન બસ બી આખી ફૂલ હશે ને રશ્મિ અત્યારે?
हम लोग पहुंच गए अभी स्ट्रॉबेरी फार्म पे। मतलब बहुत बड़ा फार्म है और एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है कि ब्लूबेरीज, कैरट दिखाती हूँ। ये उसका मैप है, देखते हैं अभी इसमें क्या क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। आगे जाते हैं तो पता चलेगा। इस साइड से भी एंट्री है और उस साइड से भी एंट्री है। तो कार लेके जाना है, तो अभी रश्मिन कार लेके आ रहा है और देखते हैं, कुछ समझ में इतना ज़्यादा आ नहीं रहा। So if you follow the road round, it's right at the end of the road by the Yeah. exit. So we can like take any berries or only strawberry. So there's loads of stuff. There's red currants, black currants. There's cherries, blackberries. You'll see the signs as Okay. you drive past them, and just park up next to the signs and go in the fields. Perfect. Thank you. Just give me a second. Yeah. Yep. Here you go. Pick your own field. Do not eat crops before paying. Okay. Picnic only in this designated area. No dogs. No smoking. No vaping. Field and car. The gardens. 2-3 બેગ લઈ લે, 2-3 બકેટ લઈ લે, જોઈએ અમે કેટલું ઉપાડી શકીએ છીએ. ના એટલે બધું જ છે ને, હા, એટલે બધું જ છે. બ્લેકબેરી છે, બ્લુબેરીઝ છે, ચેરી છે અને સ્ટ્રોબેરી પણ છે. એટલે કોલીફ્લાવર અને મતલબ શાકભાજી બી ઘણું બધું છે. આ તો બીટરૂટ ને બધું જ લખેલું છે. જોઈએ હવે, ચલો આગળ આગળ અમને શું મળે છે. तो हमने घूम लिया है अंदर. स्ट्रॉबेरीज, बेरीज, चेरी, शीतलना सेतुर, આવું બધું. સ્ટ્રોબેરી એટલી બધી નથી, સ્ટ્રોબેરી બહુ જ ઓછી હતી અને મોસ્ટલી પંખીએ ખાઈ લીધેલી છે. હા, મતલબ કે બધી સ્ટ્રોબેરીમાં મતલબ થોડું ડેમેજ, મતલબ સારું નહોતું એમ. પણ બાકી સૌથી વધારે ચેરીઝ. ચેરીઝમાં એટલી મજા આવી જાય યાર. બહુ જ સખત અને બહુ જ મીઠી. હા, અને એકદમ મીઠી છે, સરસ, એકદમ સરસ મજાની. એટલે ના, એમાંય ચેરીઝ મને ભાવે છે. અને શીતલ હા, એટલે ચેરીઝ લગભગ 1-1.5 કિલો જેટલી થશે. તો ચેરીઝ ભરીને લીધી છે, બાકી કાંઈ એટલું બધું લીધું નથી. એકચ્યુઅલી હતું બી બહુ બધી, એવું નતું કે મતલબ થોડું ઘણું પબ્લિક લઈ લે અને પતી જાય. બહુ બધી, હા, બહુ વધારે હતી. ચલો હવે જઈએ. હવે બહારની સાઈડ પેલા વજન કરાવી લઈએ આને, એના પૈસા પે કરી દઈએ, અને પછી બહારની સાઈડ કોફી શોપ ને એવું બધું થોડું ઊંધું છે, તો થોડો આટો મારીએ એ બાજુ, અને પછી ફાઇનલી ઘરે. બાકી ઘરે ડિનર રેડી જ છે. આ બધી જ સ્ટ્રોબેરીની ખેતી છે આખું જ.
અહીંયા ખાસી બધી સ્ટ્રોબેરી છે, પણ અમે જ્યાં તે પહેલી બાજુ લેવા ગયેલા છે ત્યાં સ્ટ્રોબેરી નથી. પણ આઈ ડુ નોટ એન્ટ્રી છે, એટલે અમે લઈ નથી શકવાના. બટ મેં તમારા માટે જસ્ટ ખાલી વિડીયો લીધેલો છે. તો અહીંયા વજન કરવાનું છે અને પછી પે કરવાનું છે. જોઈએ હવે કેટલું થાય છે. Strawberry. These are red berries, yeah? Red currant. Red currants. Do you have the receipt they gave you? Yeah. So it should be minus from there or? Yeah. આ એક ત્યાં જ આગળ જ ફાર્મની બાજુમાં જ એક આવી રીતે મોટો સ્ટોર છે. ત્યાં બહુ બધી ખાસી વસ્તુઓ મળે છે. તો જોઈએ. વાવ, છે યાર, બટ ઇટ્સ યુનિક. સો ફાઇનલી આજે બધી જ જગ્યાએ ફરિયાદ સરસ આખા ફાર્મમાં કશે વરસાદ નડ્યો નહીં. અને હવે છેલ્લે વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે. હવે અત્યારે છાંટા ચાલુ થઈ ગયા છે એકદમ, એટલે ફટાફટ હવે ગાડીમાં બેસીએ અને ઘર ભેગા થઈએ. અને હવે see you on the next vlog. યપ, સી યુ ઓન ધ નેક્સ્ટ વ્લોગ. જોઈએ હવે ક્યારે નવો વ્લોગ બનાવીએ.